नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळ 20 खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखा पूर्व देखी नेबा मुख्य खबर। संभाव्य बात्या को नहीं मत्स्यजीवी सतर्क सूचना जारी कले राज्य सरकार। भोट वर्जन बेले हठात पहुंचले राहुल गांधी जय श्रीराम स्लोगान दे चिड़ाई देले भोटर। एथर हेबो लड़ाई समीर को बड़ दायित्व देला बीजेपी। भोट दे न पारिबारु तातले लोके उत्तेजना पर पुलिस फांका गोली चालना। आउ 49 लोकसभा आसन में प्रार्थी भाग्य सील 8 राज्य में मतदान। लोकसभा निर्वाचन पंचम पर्यायर 57.47% भोटिंग पश्चिमबंग में सर्वाधिक। सीमांत में गुली विनिमय जवान बेकर नक्सलों गुली। जून पीक रे पहुंची पारे कोरोना। अमेरिका और सिंगापुर में बढ़ुची संक्रमण मामला। ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मृत्यु आज शोक पालिब भारत। बीजेपी प्रार्थी को 8 थर भोट गिरफ हेले युवा भोटर। पोलिंग अधिकारी सस्पेंड पर पुणी हेब भोट। एवं आईपीएल 2024 आईपीएल प्ले ऑफ रे केकेआर रेकर्ड एहीपरि। दर्शक बंधु एबे देखिबा संपूर्ण खबरटी भल लागे ताले गोटे गोटे लाइक करिवा को भूलिबे ना। वीडियोटी शेष जाय देखंतु संपूर्ण खबर जानि पारिबे। तबे आरंभ करिबा संपूर्ण खबर। दर्शक बंधु प्रथम खबर देखिबा संभाव्य बात्या को नै मत्स्यजीवी पई सतर्क सूचना जारी कले राज्य सरकार। बढ़िला बात्या आशंका बंगोपसागर सृष्टि होइतेबा संभाव्य बात्या को नै ओडिशा सरकार स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर सत्यव्रत साहू सतर्क सूचना जारी करछंती। आज पूर्वाह्न 8:30 समय रे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। मे 22 तारिख सुधा यह पश्चिमबंग दिग को गति करी केन्द्रीभूत हेबार संभावना रही। मे 24 तारिख रे यह बंगोपसागर केन्द्रीय इलाकार लघुचाप रूप नहीं पारे। यार प्रभाव रे घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। मे 23 तारिख सकाळु केन्द्रीय बंगोपसागर आखपाख अंचल को विस्तार करिवो। ए नहीं समस्त मत्स्यजीवी को पाणीपाग विभाग तरफ सतर्क जारी करा जायछि। 2 नंबर खबर है जून रे पीक रे पहुंची पारे कोरोना। अमेरिका और सिंगापुर रे बढ़ुची संक्रमण मामला। दुनिया रे अनेक देश रे कोरोना संक्रमण मामला पुणी थरे द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। कोरोनार नूतन भारिएंट खूब कम समय मध्य अनेक देश को छुईची। मीडिया रिपोर्ट अनुसार अमेरिका और सिंगापुर रे संक्रमण मामला द्रुत गति रे वृद्धि घटी। परिस्थिति एपरि जे सिंगापुर स्वास्थ्य विभाग सुरक्षा दृष्टि पुणी थोड़े मास्क पिंधिबा को लोकन को निवेदन करछंती। दर्शक बंधु 3 नंबर खबर। बीजेपी और ईसी ऊपर बर्षिले हाईकोर्ट अपमानजनक मंतव्य नहीं उठाइले प्रश्न। बीजेपी और निर्वाचन कमिशन ऊपर बर्षिले कोलकाता हाईकोर्ट। विशेषकर भोटिंग पूर्वर साइलेंस पीरियड मध्य तृणमूल कांग्रेस विरोध में कौन अपमानजनक बा अशोभनीय आक्रमणात्मक विज्ञापन दे पारे ना बीजेपी। सोशल साइट रे मध्य आक्रमणात्मक शैली रे अपमानित करि पारे ना बोली निर्देश देइचंती कोलकाता हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस सब्यसाची। परवर्ती खबर। भोट वर्जन बेले हठात पहुंचले राहुल जय श्रीराम स्लोगान दे चिड़ाई देले भोटर। लोकसभा निर्वाचन 2024 रो पंचम पर्याय पाई सोमवार भोट ग्रहण होइतिला। सेपटे उत्तर प्रदेश रो हॉट सीट रायबरेली एक गाँव रो लोके भोट वर्जन करछंती। सेमाने भोट वर्जन करथिले सेमाने मिल एरिया थाना अंतर्गत मोइनपुर ग्रामर ग्रामवासी। रायबरेली कांग्रेस प्रार्थी राहुल गांधी मध्य एही ग्रामवासी को भोट देवा पाई राजी कराया पाई रायबरेली पहुंचीथिले। ग्रामवासी को बुझाइबा को आसीथिबा राहुल गांधी सम्मुख में जय श्रीराम और हर हर महादेव स्लोगान दिया जाइथिला। जय श्रीराम और हर हर महादेव स्लोगान देवा आरंभ हेबा मात्रे राहुल गांधी हाथ जोड़ी अभिवादन जणाई ग्रामवासी सामना को जाइथिले। गाँव रास्ता नथिबारु ग्रामवासी उत्त्यक्त होइतिबा कहा जाउछि। राहुल गांधी ग्रामवासी को रास्ता निर्माण पर प्रतिश्रुति देते। राहुल गांधी प्रतिश्रुति पर अधा ग्रामवासी भोट देवा आरंभ करथिबा बेले अधा ग्रामवासी एबे भी भोट देई नाहंती। परवर्ती खबर। ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मृत्यु रे आज शोक पालिब भारत। ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलिकप्टर दुर्घटना रे मृत्यु होईची। राष्ट्रपति रईसी मृत्यु रे भारत समेत अनेक राष्ट्र शोक प्रकाश करछंती। एहा सह ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सम्मानार्थे भारत में शोक पालन हेबो। आज एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक पालन कराजिबो बोली वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। सारा देश में सही समस्त बिल्डिंग रे जातीय पताका अर्धनमित होई रहिबो जेउटी हा नियमित उड़ुथाए। एहा सह राष्ट्रीय शोक दिन कौनसी मनोरंजन धर्मी सरकारी कार्यक्रम हेबो नाही। परवर्ती खबर। इब्राहिम रईसी हेलिकप्टर दुर्घटना को नहीं उठिछि अनेक प्रश्न। ईरान रे आरंभ हेबाकु जाउछि क्षमतार लड़ाई। हेलिकप्टर दुर्घटना। ईरान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मृत्यु होईछि। तांकर हेलिकप्टर रविवार दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। एथिरे ईरान विदेश मंत्री हुसैनी अमीर अब्दालियांकर मध्य मृत्यु होईछि। सूचना अनुसार ईरानी राष्ट्रपति रईसी रविवार अजरबैजान प्रांत रे एक डैम रो उद्घाटन करने को जाइथिले। कहा जाउछि कि
ଖରାପ ପାଣିପାଗ କାରଣରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କିଛି ଜଣ ଏହା ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏହା ପଛରେ କ୍ଷମତାର ଲଢ଼େଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ରଇସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାର ସୁଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମାନ୍ତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଯବାନଙ୍କ ବେକରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଶିବନାରାୟଣପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ଯବାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବେକରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ଏସଓଜି ଯବାନ ପ୍ରକାଶ ସାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିବନାରାୟଣପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ 20ରୁ 30 ନକ୍ସଲ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏସଓଜି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟ ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନକ୍ସଲମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଏସଓଜି ଯବାନ ପ୍ରକାଶ ସାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଳି ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ପୋଲିସର ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା। ଭୋଟ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ସହ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବୟାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିନ୍ଦା, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଷମା କରିବେନି। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ କହି ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 97.47% ଭୋଟିଂ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର 49 ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45 ସୁଦ୍ଧା 57.47% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 60.72% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 73% ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠୁ କମ୍ 48.88% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଜ୍ୱଲ ରେବନାଙ୍କ ପିତା ଏଚଡି ରେବନାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜେଡିଏସ୍ ନେତା ଏଚଡି ରେବନାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଚଡି ରେବନା ଓ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପୁଅ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ରେବନାଙ୍କ ନାମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବା ନେଇ ଅନେକ ମାମଲା ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ରେବନା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ନୋଟିସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସର ନୋଟିସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜେଡିଏସ୍ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ଏଚଡି ରେବନାଙ୍କୁ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲାର ମେ 13 ତାରିଖରେ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ହେବ ଲଢ଼େଇ, ସମୀରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳ ସୋମବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଦଳ ସମୀରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଦଳର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ପିପିଲି ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା ଆସନର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 49 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସିଲ୍। 8 ରାଜ୍ୟରେ ମତଦାନ, ସରିଲା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। 8 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 49 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ସରିଲା। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେଲା 695 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରିଲା ନିର୍ବାଚନ। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ ସେସବୁ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହୋଇଛି ମତଦାନ। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଆଉ 49 ଲୋକସଭା ଆସନର ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ 695 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ନବୀନଙ୍କ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତା ପାଲଟିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ
ଖୁସି ତ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 4 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଟିଏସ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଧମକ ମିଳିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏଟିଏସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 8 ଥର ଭୋଟ, ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବ ଭୋଟର। ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ହେବ ମତଦାନ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଥରେ କି 2 ଥର ନୁହେଁ 8 ଥର ଭୋଟ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 8 ଥର ଭୋଟ ଦେବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଟାରେ ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ବେଳେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବରଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତେଜନା, କିଛି ସମୟ ମତଦାନ ବନ୍ଦ। ବରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରସରା ଗାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଥକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିର୍ଦ୍ଧା, 34 ବର୍ଷ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ମତଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ଓ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହାୟ ମୀନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମତଦାନ ଚାଲୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ କେକେଆର୍ ରେକର୍ଡ ଏହିପରି। କେକେଆର୍ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ 8 ଥର ଜିତିଥିବା ବେଳେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1ରେ ଦଳ କେବେ ହାରିନାହିଁ। 2 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କେକେଆର୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଆଜି କ୍ୱାଲିଫାୟର 1ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଭେଟିବ। 2 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିସହିତ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1ରେ ଦଳ କେବେ ହାରିନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେକେଆର୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏକ କଠିନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେକେଆର୍ 2ଟି ସୁଯୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।